సో హలో అండి, నమస్తే. నా పేరు రాకేష్. మీరు చూస్తున్నారు హైబడి యూట్యూబ్ ఛానల్. సో వీటికి ఏం తక్కువ లేదు. సో మనం ముచ్చటం మా సొల్లంతా లాస్ట్లో వేసుకుందాం. స్ట్రైట్గా అసలు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటో బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తా. అసలు ఈ వీడియో చేయడానికి మోటివేషన్ రాక, ఇంట్రెస్ట్ రాకుండా ఉన్న స్టేజ్లో సరే ఇప్పటి నుంచైనా వారానికి ఒక వీడియో చేద్దామన్న మోటివేషన్ కొద్దిగా వచ్చిన టైంలో మన ఆర్జీవి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యువర్ ఫిల్మ్. www.rgvden.com వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని. వెబ్సైట్ అయితే అదిరిపోయింది. సో RGVden యువర్ ఫిల్మ్. ఓకే, సో కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే మూవీ బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్, టు ద పీపుల్. ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్తే మిషన్ స్టేట్మెంట్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్. About 150 films are released in each language every year. 90% of them fail. That is because the audience did not like the story or the cast or various other creative aspects which were decided by the filmmakers. This proves that 90% of the time filmmakers do not know what the audience are liking. So who knows? And obviously audience. The only one who knows that they want in a film is the audience. This is because it is the audience that decides whether a film is hit or flop. Your film concept is derived from the realization of the above truth. So for the first time in the entire film history, RGVden is initiating a project where only the ticket buying audience decides on every major creative aspect of the film, which include lead actors, directors, cinematographers, music directors, lyricists, dialogue writers. The other two members, being technical, will be chosen by the selected director from professionals in the industry. So that's okay. ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్తే ఈ ఫోటోలని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిందో కానీ మామూలుగా లేదు వెబ్సైట్ మాత్రం. You don't need to be a celebrity's son or daughter. Let's kill nepotism. No, పెద్ద స్టేట్మెంట్. Let's kill nepotism. No more sons, daughters, brothers, sisters, etc. Let's kill film awards because they are fake. Director చెప్పగలుగుతున్నాడు. Since only the audience make a hit, why not let them make a film? Ultimate democratization of filmmaking. Let's kill film institutes because they are a waste of time and money. So how does the selection process work? Selection process etla work aitadi ante actors, directors, writers, musicians, cinematographers, lyricists వీళ్ళందరినీ బేసిక్ ఫిల్టరేషన్ చేసిన తర్వాత in the Your Film reality show, Ram Gopal Verma himself will throw various complex and creative challenges to the contestants in a series of episodes. RGV will give an act to perform to each participant. Like director ki oka manchi scene ichi, you have to write the scene. Other directors dani meeda rastaru and audience will select the best scene. The exact same act will be given to everyone so that the audience can judge and vote on who they think is the best. Like actors ki kuda basic screening ayyaka kontamandi actors ni select chesi aa actors ki oka incident ichi you have to act for this ani cheppagane akkada unna vallandaru act chestaru. Audience will vote and decide who did the best job. ఇంకా మిగతా అన్ని క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్కి కూడా సేమ్ టైప్లో జరుగుతుంది షో. లాస్ట్కి ఒక మంచి క్రూ ఫామ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ హ్యాపన్స్? ఆపరేషన్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద షో, one actor and one actress will be selected. Okay, again based on whoever the public will vote the maximum. సో మ్యాక్సిమం ఓట్స్ ఎవరికి వస్తాయో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయబడతారు. దే విల్ బి దెన్ సైన్డ్ అప్ యాజ్ ద లీడ్ పేర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఫోటోలన్నీ హ్యాండింగ్స్ తెస్తాడో కానీ మామూలుగా అవుట్కమ్. వన్స్ ద విన్నర్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్, RGVden will produce the film and release it within a period of 6 months. అమ్మతోడు
ఆర్జీవీ డెన్నే ఆర్జీవీనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంట ఈ ఫిల్మ్ని. 6 monthsకి ఒక షో జరుగుతుంది. సో 6 monthsకి ఒక మూవీ వస్తుంది, 1 yearకి 2 movies వస్తాయి. సో ఎవరైనా ఆస్పైరింగ్ డైరెక్టర్స్, యాక్టర్స్, అసలు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఏ రోల్లో అయినా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే యూ క్యాన్ సీ ద అప్డేట్స్ ఇన్ ద ఆర్జీవీ డెన్ వెబ్సైట్ www.rgvden.com. చాలా మంచి ఛాన్స్ అనే చెప్పచ్చు, ఎందుకంటే చాలా మంది బయట ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. సో చూద్దాం, నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ దెమ్ నో దట్ ఆర్జీవీ ఈస్ డూయింగ్ దిస్. అండ్ ఈ వీడియోని కూడా షేర్ చేయండి, మర్చిపోకండి. చాలా మంచి కాన్సెప్ట్, నాకైతే నచ్చింది. చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో లేదో. యా, ఇంకా ఇది పక్కన పెట్టి మనం ముచ్చట అవుతాం. ఎవ్రీ మండే ఆర్ ట్యూస్డే ఒక ఇలాంటి వీడియో పెడదాం అనుకోవడం కాదు, పెట్టకపోతే సంపుతాను. అదే ముచ్చట. కెమెరా ముందు ఎంతసేపు మాట్లాడమన్నా మాట్లాడతా సొల్లు, దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. కానీ క్రౌడ్లోకి వెళ్ళిపోయి స్టేజ్ మీద ఏదైనా మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వమంటే నాతో కాదు. లాస్ట్ మంత్ ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఉండే ఆఫీస్లో, అందరి ముందు అంతంతా హౌ వి పర్ఫార్మ్డ్ అని ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపరేషన్ అయితే బాగానే అయ్యాను, కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులకి somehow I managed it. So that's all guys. Like, share, subscribe. మీ వల్ల కదా గ్రో అయ్యేది, కొంచెం షేర్ చేయండి. ఇంకొక ముచ్చట, నిన్న రాత్రి ఒక కథ వచ్చింది. నిన్న కాదు, మొన్న రాత్రి ఒక కథ వచ్చింది. ఏంటంటే విరాట్ కోహ్లీ వచ్చాడు, ఒక 20 balls-లో ఒక 50 కొట్టాడు, అబౌట్ 200 ఉంది స్ట్రైక్ రేట్. అవుట్ అయ్యాడు, వెళ్ళిపోయాడు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ మొత్తం టీమ్ 220 అయింది అనుకుంటా స్కోర్. సో టీం అంతా బాగా ఆడారు, బౌలింగ్ ఎరగదీశారు, 100లోనే ఆల్అౌట్ అయిపోయారు అపోజిట్ టీమ్. ఆర్సీబీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ విన్. నా భయం ఏంటంటే ఇది కలలానే మిగిలిపోద్దేమో అని భయం అవుతుంది. ఎంత కన్సిస్టెంట్గా ఆడుతున్నాడు రా బాబు విరాట్ కోహ్లీ. ఆర్సీబీ టీమ్ మేట్స్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ హిమ్. నేను చెప్తే అవుతుందా, నా పిచ్చి కాకపోతే ఏం లేదు, ఇది కలలానే మిగిలిపోతుందేమో అని భయం అవుతుంది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ విత్ యూ గైస్. దట్స్ ఆల్ గైస్. ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అదేందో స్టార్టింగ్లోనే మామూలుగా స్టేటస్ పెట్టినా ఎవరికైనా షేర్ చేసినా చూస్తారు కదా, ఆడియన్స్లో 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ నాన్ సబ్స్క్రైబ్ వాళ్ళే ఉన్నారు. వ్యూస్లో 50% సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూసి దొబ్బుతున్నారు. మామూలుగా పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్స్ చెప్తారు ఇట్లా ఏంటి ఇది అనుకుంటే, నాకు స్టార్టింగ్ నుంచే ఇట్లుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడండి. ఇంకా టైం పడుతుంది, మీ కంటెంట్ నచ్చాలి అనుకుంటే I'll make best content bro. I'll try. That's all. Bye. See you on next video. Bye bye.